તો વડોદરાના વાઘોડિયામાં રખડતા પશુનો આતંક જોવા મળી રહ્યો છે। શેરીમાં રખડતા પશુએ ઘરમાં ઘૂસીને ઉત્પાત મચાવ્યો છે। રણછોડજી ફળિયાના ઘરમાં આંખલો ઘૂસ્યો, અનાજ સહિત રસોઈના સામાનને પહોંચાડ્યું છે નુકસાન। ઘરના સભ્યોમાં ભય ફેલાતા બહાર દોડી આવ્યા તો આંખલાએ ઘરમાં ઘૂસીને સામાનને વેરવિખેર કર્યો। 1 કલાક સુધી આંખલાએ ઘરમાં તાંડવ મચાવ્યો હતો। ભારે જહેમત બાદ આંખલાએ ઘરની બહાર કઢાયો। તો મહત્વનું છે, ઘરના સામાનને પણ વેરવિખેર કરવામાં આવ્યો। લોકો ત્રાસી ગયા છે અને તંત્રને રજૂઆત કરી રહ્યા છે। 1 કલાક સુધી આ ઉત્પાતના દ્રશ્યો સામે આવ્યા તો ભારે જહેમત બાદ છેલ્લે આંખલાને બહાર કાઢવામાં આવ્યો। તો રખડતા પશુનો ઘરમાં પણ આતંક, બહાર તો આતંક હતો જ, પરંતુ હવે ઘરની અંદર આ આંખલો ઘૂસી આવ્યો હતો, જે બાદ તેણે મોટું નુકસાન પણ કર્યું હતું। લોકો ત્રસ્ત થયા છે। 1 કલાક સુધી ઉત્પાત મચાવતો આ આંખલો જોવા મળ્યો, જેને ભારે જહેમત બાદ બહાર કાઢવામાં આવ્યો। ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચારની સાથે હું છું લુબના ખાન। ગુજરાતમાં 3 દિવસ સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે। આજે ગુજરાતના 9 જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી છે। હવામાન વિભાગના મતે આજે બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, આણંદ, દાહોદ, મહીસાગર, વડોદરા, છોટાઉદેપુરમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। તો રાજ્યમાં સરેરાશ 514 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાયો છે। સામાન્ય કરતાં 11% વધુ વરસાદ વરસશે। वार्निंग की बात करेंगे तो आज के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, अरावली, आनंद, दाहोद, महिसागर, बड़ोदरा और छोटाउदेपुर डिस्ट्रिक्ट शामिल है जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और थंडरस्टॉर्म वार्निंग की बात करेंगे तो गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं आज के लिए जहाँ पर थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। और फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो आने वाले 3 दिनों के लिए गुजरात कोस्ट के लिए फिशरमैन की वार्निंग है। तो अन्य महत्वपूर्ण समाचार की जो बात करिए तो विरमगाम में वगर वरसादे खेतरो बेट बन्या छे। नळकांठा विस्तारना खेतरो बेट में फेरवाया छे। उपरवास में भारे वरसादी पाणीनी आवक नोंधाई छे। तो घोड़ा थुलेटा गामना रस्ता पाणी में गरकाव थया छे। घोड़ा फीडर अने विरोचननगर सचाणा केनाल में उपरवासना वरसादी पाणीथी रस्ता पर पाणी फरी वळ्या छे। वाहन चालको अने खेडूतोने भारे हालाकी थई रही छे। 15 किलोमीटर फरीने जवा मजबूर बन्या छे। 3 किलोमीटरना एरियामां खेतरो अने रस्ताओमां ढीचणसमा पाणी भराया छे। अन्य तालुकामां जवा माटे वरसादी पाणी वच्चेथी पसार थवुं मजबूर बनी रह्युं छे। त्यारे आ रोडनुं ऊंचाई वधारी नहीं, कायमी धोरणे निराकरण लाववामां आवे तेवी स्थानिकोनी मांग। वगर वरसादे ग्राम्य विस्तारनी अंदर पाणी भराया छे। विरमगाम तालुकाना ग्राम्य विस्तारनो नजारो तमे जोई रह्या छो के ज्यां सुधी तमारी नजर पहोंचे त्यां सुधी पाणी ज पाणी देखाई रह्युं छे। 1 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर नहीं, परंतु ज्यां सुधी नजर नाखो त्यां सुधी पाणी ज देखातुं होय ते प्रकारना दृश्यो जे छे ते सर्जाई रह्या छे। महत्वनुं ए छे के विरमगामना नळकांठाना ग्राम्य विस्तारनी जे काची केनालो जे छे तेमां उपरवासना वरसादी पाणीनी आवक थवाना कारणे घोड़ा फीडर, विरोचननगर, सचाणा केनालना उपरवासना वरसादी पाणी फरी वळ्या छे, जेना कारणे खेतरो जे छे ते बेट बन्या होय ते प्रकारनी स्थितिनुं निर्माण थयुं छे। लोकोए डांगरनुं वावेतर कर्युं हतुं, परंतु डांगरनुं वावेतर पण बळी गयुं होय ते प्रकारना दृश्यो आ खेतरो मार्फत जोवा मळी रह्या छे। एटले के समग्र विस्तारनी अंदर जे जई शकाय छे के जे प्रमाणे समग्र विस्तार जे छे ते बेटमां फेरवायो होय ते प्रकारनी स्थिति जोवा मळी रही छे। एक तरफ खेडूतोए वरसाद थाय, वरसादी वातावरण बने त्यारे वावेतर करता होय छे, परंतु वावेतर करे ते पूर्वे ज आ प्रकारनी स्थितिनुं निर्माण थयुं छे। एटले के खेडूतोने हवे फरीवार वावेतर करवानी नोबत आवे ते प्रकारनी स्थितिनुं निर्माण थयुं छे। कैमरा पर्सन अमित शर्मा साथे गौतम श्रीमाળી, न्यूज़ 18 गुजराती, विरमगाम। तो अमदावादमां खारीकट केनाल प्रोजेक्टने लईने कोंग्रेसनो विरोध। प्रीकास्ट आरसीसी बॉक्सना बदले आरसीसी वॉल बनावता विरोध करवामां આવ્યો છે। 240 કરોડનો ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાનો કોંગ્રેસનો આરોપ છે। ખારીકટ કેનાલ પર બેનરો લગાવીને વિરોધ નોંધાવ્યો। કામ જલ્દી પૂરું કરવા અને ભ્રષ્ટાચારીઓ સામે પગલાં લેવાની માંગ। તો 1200 કરોડના ખર્ચે એએમસી ખારીકટ કેનાલનો કરશે વિકાસ। ખુલ્લી ખારીકટ કેનાલને અંડરગ્રાઉન્ડ કરવાનો છે પ્રોજેક્ટ। खारीघाट केनाल अमदावाद पुराना लोको माटे खूब महत्वनी योजना है। अमरा माटे सोनेरी स्वप्न समान योजना है। आमां कोई पण प्रकारनो भ्रष्टाचार न करवामां आवे अने जे पण भ्रष्टाचार करी रह्या छे तेना विरुद्ध पगलां भरवामां आवे।
તો રાજ્યમાં શિક્ષણ વિભાગની મોટી લાલિયાવાડી સામે આવી છે। બનાસકાંઠામાં 2 વર્ષથી શિક્ષક ગેરહાજર હતા। શિક્ષક કેનેડામાં સ્થાયી થયા। 10 નવેમ્બર 2022થી શિક્ષક સ્કૂલની ગેરહાજર છે, ત્યારે 2 વર્ષથી શિક્ષકની હાજરી ન હોવાથી શાળામાં શિક્ષકની ઘટ વર્તાઈ રહી છે। તો બીજી બાજુ કપડવંજના શિવપુરા પ્રાથમિક શાળામાં મુખ્ય શિક્ષક ગેરહાજર હતા અને તેમની જગ્યાએ અન્ય કોઈ વ્યક્તિ ભણાવી રહ્યા હતા। ₹80,000નો પગાર ધરાવતા શિક્ષકના સ્થાને ગામનો સ્થાનિક વ્યક્તિ શિક્ષક બનીને વિદ્યાર્થીઓને ભણાવતા હોવાનું સામે આવ્યું। કેમેરાને જોઈને નકલી શિક્ષક વિજયભાઈના હોશ ઉડી ગયા। નકલી શિક્ષકે એવું પણ કહ્યું કે હું તો કામથી આવ્યો હતો। જો કે વિદ્યાર્થીઓ પણ કહે છે કે વિજયભાઈ પાછલા ઘણા સમયથી અમને ભણાવે છે। સવાલ એ થાય છે કે અન્ય એક શિક્ષક તે જુએ છે છતાં મોઢામાંથી કશું કહેતા નથી, એટલે તેમની પણ ક્યાંક ને ક્યાંક સંડોવણી હોઈ શકે છે। તો મહેસાણામાં વધુ એક શિક્ષક વિદેશ પ્રવાસે। કડીની રણછોડપુરા શાળાની શિક્ષિકા ઓગસ્ટ 2023થી શિક્ષિકા શાળામાં હાજર નથી, છતાં શિક્ષિકા કવિતા દાસ વિદેશમાં હોવાની માહિતી। જિલ્લામાં અન્ય 10 શિક્ષકો લાંબા સમયથી ગેરહાજર છે। કડી, જોટાણા, વિજાપુર, મહેસાણામાં શિક્ષકો ગેરહાજર છે। છેલ્લા 9 મહિનાથી ગેરહાજર હોવાની માહિતી મળી રહી છે। શિક્ષક કવિતાબેન દાસ એ નથી આવતા, એટલે હવે હાજર થાય નથી એ ભણાવવામાં આવે। ગામમાં શિક્ષક કવિતાબેન દાસ એ નથી આવતા, એટલે હવે હાજર થાય નથી એ ભણાવવામાં આવે। તો શિક્ષકો વિદેશમાં રહેવા મામલે શિક્ષણ મંત્રી કુબેર ડિંડોરનું નિવેદન સામે આવ્યું છે। ચાલુ નોકરી વિદેશમાં રહે તે ગંભીર બાબત છે। શિક્ષકની હાજરી પૂરના આચાર્ય સામે કાર્યવાહી થશે। સમગ્ર રાજ્યમાં આ મુદ્દે તપાસ કરવામાં આવશે। આવનારા સમયમાં એક શિક્ષકની વાત અમારા ધ્યાન પર આવી છે અને અમે હું ઝુંબેશના રૂપમાં અમારી જે 32,000 ઉપરની જે અમારી શાળાઓ છે ત્યાંથી અમે રિપોર્ટ મંગાવીશું ને એ ગેરહાજર રહીને વિદેશમાં ગયો છે અને નોકરી ચાલુ છે એ તો ગંભીર બાબત છે જ, પણ સાથે સાથે જો એની હાજરી પૂરનાર જે છે એ વધુ દોષિત છે। એટલે પહેલાં તો સજા પનિશમેન્ટ કરીશું, પણ જે એને સપોર્ટ કરનાર જે છે, જે શિક્ષક ત્યાંનો જે આચાર્ય હોય કે જે કંઈ હોય એની વધુ જવાબદારી બને છે। એ અમારા બાબત ધ્યાન પર આવી। કાલે જ મેં રિપોર્ટ મંગાવ્યો છે। સમાચારમાં આગળ વાત કરીશું રખડતા ઢોરના ત્રાસની। તો હજુ પણ ઢોરના ત્રાસથી લોકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે। અમરેલી રાજુલા શહેરમાં રખડતા પશુના કારણે અકસ્માત। જાહેર માર્ગ ઉપર અડીંગો જમાવીને બેઠેલા પશુના કારણે દુર્ઘટના સર્જાઈ રહી છે। રોડ પર પૂર ઝડપે જઈ રહેલા બાઇક સવારે પશુને લીધું અડફેટે। જાફરાબાદ રોડ પર 4 દિવસ અગાઉ થયો હતો અકસ્માત। પશુને અથડાતા બાઇક સવાર યુવક છે તે ફંગોળાયો હતો। ઘટનામાં ઇજાગ્રસ્ત બાઇક ચાલકને હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે। આ સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે। તો રખડતા પશુઓના ત્રાસથી હજુ પણ લોકો છે તે પરેશાન થઈ રહ્યા છે। અકસ્માતની વધતી ઘટના સામે આવી રહી છે। અડીંગો જમાવીને બેઠેલા પશુના કારણે દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી। યુવક છે તે બાઇકથી ફંગોળાયો હતો, જે હાલ સારવાર હેઠળ હોસ્પિટલમાં છે। તો દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ શકો છો કે કઈ રીતે આ અકસ્માત સર્જાયું હતું। જે ઢોર છે તે રસ્તા પર અડીંગો જમાવીને બેઠા છે। આ સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા। રાજુલા શહેરમાં રખડતા પશુના કારણે અકસ્માતની આ ઘટનામાં યુવકને ઈજા પહોંચી છે, જેને હાલ સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે। તો હાલ રાજ્યમાં વરસાદથી મોટા ભાગના સ્થળોએ રસ્તાઓ ધોવાઈ ગયા છે, તો ક્યાંક ખાડાઓ પડી ગયા છે। તેવામાં સમગ્ર રાજ્યમાં ખરાબ રસ્તાની સમસ્યાની બૂમ પડી રહી છે। ત્યારે હવે લોકો સ્વખર્ચે જ રસ્તાનું સમારકામ કરવા મજબૂર બન્યા છે। વાત છે અમરેલીની, જ્યાં વડિયાથી બાટવા દેવલી સ્ટેટ હાઈવે લાંબા સમયથી બિસ્માર હાલતમાં છે, જેને વડિયાના વતની અને હાલ સુરતમાં રહેતા વેપારીએ સ્વખર્ચે જ રસ્તાનું સમારકામ કરાવ્યું છે। વેપારીને પોતાના વતન આવતા સમયે આ ડિસ્કો રોડનો સામનો કરવો પડતો હતો, જેને લઈને તેઓએ અનેક વખત સરપંચ સહિતનાઓને રજૂઆત કરી હતી, પરંતુ સરપંચને મંજૂર સ્ટેટ હાઈવે નવરાત્રી બાદ બનાવવાનું ધારાસભ્યએ વચન આપેલું હતું, પણ નવરાત્રી સુધી લોકોને હાલાકી ભોગવવી પડે તે ખેર ધારાસભ્યને જાણ નહીં હોય, જેથી કંટાળીને આખરે વેપારીઓએ પોતાના ખર્ચે રસ્તામાં માટી નખાવીને સમારકામ કરાવ્યું છે।
તો તંત્ર માટે રજૂઆત કરી સરપંચને કે ભાઈ આનું તાત્કાલિક ધોરણે તમે કોઈ પણ સોલ્યુશન શું થઈ શકે, તો કે આપણે ભરતી જે ટાઈસ છે અત્યારે વડિયાની અંદર એ લોકો નખાવી રહ્યા છે પંચાયત વાળા, તો મેં તો આપણે આ કામ કરાવવું હોય મને કે તો પછી કે તમારે કોઈ દાતા ગોતવા પડે. મેં તો મારા ખર્ચેનું આ રોડ આખો કરાવી દઉં, વડિયાથી બાટવા દેવડી સુધી સ્ટેશન સુધી જે રસ્તો ખરાબ છે એ મારા ખર્ચે હું કામ ચાલુ કરવાનું કીધું.